Welcome to Get Solutions. In previous session, we had a discussion regarding the various classifications of the financial assets. Okay, so now we are going to discuss in simple way, that is what is the classification, what are the different classifications of the financial assets and now discussion madana. See, in simple, the classification of the financial asset, that is held for trading and held to maturity and loans and receivables and available for sale. So illi held for trading anta heladre we already know that those assets which is fall under the held for trading. Okay, so yava assets athwa yava purpose andre trading purpose ಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ assets na ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು held for trading ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So the assets which is fall under the held for trading and for trading purpose is known as the held for trading financial assets. So ಈ ಒಂದು assets ನ ನಾವು fair value ಗೆ ಅಥವಾ fair value base ಮೇಲೆ ನಾವು measure ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು profit and loss account ಗೆ transfer ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so the balance amounts and the differences and all. Next, held to maturity. So which assets are held until maturity without selling, then those assets a category fall under the held to maturity category. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು concentration ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು these assets have the maturity period, and also the business organizations or entity have a positive intention to get the maximum benefit on the date and after the maturity date of the financial assets. Okay, so ಈಗ loans and receivables. So ಈ loans and receivables is also classified under the financial assets. These assets, these loans and receivables have the fixed determinable payments every month, quarterly atara. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ assets ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು loans and receivable category ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So finally, that is available for sale. So these are the concepts which is related to realized and unrealized amounts. So ಈ ಒಂದು available for sale category ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು assets ಈ 3 categories ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it is called as a residual category. Those assets which are not classified under the above 3 categories, in the sense held for trading, held for maturity and loans and receivables, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So therefore it is called as a residual category ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, see, after this classification of the financial asset, the next concept is the financial liability. ಏನಿದು financial liability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, financial asset ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ already we have discussed. So financial asset ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for example cash, equity in shares ಅಥವಾ equity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so equity in shares general ಆಗಿ we called as a liability, but we have to focus on the cash payment. Okay, so cash ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it creates you to the liability. So you are the liable to pay. Okay, you will be liable to pay that cash which is given by me ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then definitely it becomes an asset for me, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. So financial liability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, generally this financial liability is also creates the contractual obligation to deliver the cash. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್.
Okay, or it will be considered as and takes into account as a financial liability ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be considered as a financial and the liability. Okay, liable to pay the financial asset to the another person or the business organization. Ultimately, this financial liability creates the financial obligations, that is a contractual obligation in the form of liability. Okay, so ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. See, ultimately the financial liability is a contractual obligation to deliver the cash or to exchange the financial asset as a financial liability with another business organization or with the another person under the terms and ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then it is considered as unfavorable for the business organization. So they are potentially unfavorable to the business organization or enterprise ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Generally it is a favorable to the business organization. When we consider the financial liability, it is unfavorable to the business organization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. See, it also contracts which may be settled in enterprises equity shares. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ see, this is a note regarding the financial assets and financial liability. Financial asset category nalli fixed asset ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Similarly, the deferred incomes and warranty obligations are not the part of the financial liability ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the initial recognition. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೈಸಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಅಸೆಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ only when the business organization or entity becomes the party to the contractual provisions of an instrument. ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ
ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ an entity should recognize the financial assets or financial liability whatever it is based on the balance sheet values. ಯಾವಾಗ when the company or business organization becomes the party to that contractual obligations, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಯಾವಾಗ ಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, so recognition tells that what is the exact value of the particular financial assets and financial liabilities, and derecognition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, when we are going to remove that value, when we are going to derecognize that value from the balance sheet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. So in the form, the derecognition concept related to the financial asset is that is speaks about the removed from the balance sheet. Balance sheet ಇಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, when and only when the business organization either contractual rights to the assets cash flow expire ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ qualifies for the derecognition. ಅಸೆಟ್ ಏನು ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ, ಆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ then there is no transaction between the parties, then it is necessary to derecognize that value from the balance sheet or financial statement. So ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಾಗ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Now we have familiar with how we are going to recognize and derecognize the financial assets and financial liabilities ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಯಬಲ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್, ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇರೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್, ಅದು ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ದ ಲಯಬಲ್.
isn't it? So ಹೀಗಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಏನು ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ in view of our eyes, that is financial asset. And liabilities with other enterprises. So ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ for them it is a liability only. Okay, so ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ certain terms and conditions ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So finally the financial asset is a contractual right to receive the cash or to exchange the financial asset or liabilities with another enterprises under the terms and conditions. So this is ultimately benefits are favorable to the business organization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so the next treatment, that is the transactions and accounting concepts or accounting terms which is related to the financial asset at fair value through the profit and loss account. So already ನಮಗೆ classification of the financial asset ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು classification ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. that is related to the held for trading. ಯಾವ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ fall under the held for trading category. Definitely we know that, and already we have discussed that these assets measured at the fair value ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ the difference amount and fair value amounts will be transferred to the ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ financial assets. See, in general we are going to discuss that that is on the day of acquisition. ಯಾವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ we have already discussed. Second one, the transaction cost. ಏನ್ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ, then definitely these expenses will be transferred to the profit and loss account. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the similar way, if there is any transactions which is charged directly to the financial asset, then it is also transferred to the profit and loss account. And also this is applicable for the interim financial statement preparation. Financial statement preparation ಅಥವಾ interim financial statements ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನು ಸಹ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು 3 months ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್
the asset, that is disposal of the asset, will be derecognized and difference carrying amount and fair value at the end date of sale is transferred to the profit and loss account. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the difference amount will be going to transfer to the profit and loss account. So ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಸೆಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. No impairment test is required. So in case of this financial assets profit and loss account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 16 ಇನ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, so next the last point, that is any change in the fair value between the trade date and the settlement date is recognized through the profit and loss account. ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, we know that the amounts will not same. Okay, it keeps on changing according to the economic conditions alwa. So higagi a trade date yavattu trade ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, the difference amount will be recognized in the profit and loss account. ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ we can identify whether it is a gain or loss ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, you keep it in mind. Already you are familiar with these concepts. That is a golden rules of an accounting. That is regarding types of accounts, that is a real account, personal account and nominal account rules and regulations ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, so once glance these concepts, that is the golden rules of an accounting. See if in case any illustrations will be there in this problem, in this module. Let me discuss in the offline classes or online classes only. Okay, so in this module they have asked for the 2 marks to classify the financial assets and financial liabilities. So ಹಾಗಾಗಿ in case ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, we'll see how this rules will be applicable there. Okay, so rules and regulations ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಯಾವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್
ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ? ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ is also the liability, which means applicable the same rule of liabilities alva. So equity account, that is a debit yavaga tagoltivi equity accounts ge decrease adaga, credit amount yavaga tagoltivi athwa credit ge yavaga tagoltivi increase adaga. Okay, so similarly in case of income statement alli revenues matte expenses incur agirutte athwa barutte bande barutte. So revenues account alli in case revenue enadru decrease adre debit ge tagoltivi athwa debit ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ,